Hello students, I am your biology lecturer. Yesterday we started the new topic, that is inflorescence. That is nothing but the group of flowers or the bunch of flowers. Okay, in that we are discussed about types of inflorescence. There are mainly three types: racemose, cymose and a special type. Okay, racemose inflorescence we started. In that, racemose is a type of inflorescence. The flowers are grown in a main axis. The flowers are arranged in acropetalous manner, means the older flowers at the base, younger flowers at the top or the tip of the flowering axis. Now, it is a indeterminate growth. Okay, in that we started the means we already finished 4 types of racemose inflorescence. In that, first one, raceme. Raceme is very elongated flowering axis. It have the stalked flowers. Stalked flower means the pedicellate flowers are present. Okay, I mentioned here pedicellate flowers are present. Those are arranged in an acropetalous manner. Next, a spike. A spike means instead of, it is also raceme, but instead of stalked or pedicellate flowers, the sessile flowers are present. Sessile flowers means the flower without any stalk. Okay. Next one, catkin. It is a type of spike. Okay. Catkin is a type of spike. It is pendulous and having a small unisexual flower. Spike ಒಳಗಡೆ sessile flowers ಇರ್ತಾವೆ. Catkin ಒಳಗಡೆ unisexual flowers ಇರ್ತಾವೆ. There is a difference between spike and catkin. Next, spadix. Spadix is a type of inflorescence, raceme inflorescence. Okay, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಸ್ಪೈಕು, ಯಾವುದು ಸ್ಪೈಕ್ಲೆಟು, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದು ರೆಸಿಮೋ ಅಥವಾ ಸೈಮೋಸ್. ಸೈಮೋಸು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೋ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನಾದರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೈಕ್. ಇದೂ ಸ್ಪೈಕೆ, ಬಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲಿ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದ ಪ್ರಿಡಂಕಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಕ್. Okay, it have the small unisexual flowers, and the main difference is in the between catkin and spadix is there is a presence of a small shiny bract. Large colored bract is known as a spathe. A spathe we can see in case of maize, banana and arum. Okay, today we will start another types of raceme inflorescence, that is corymb. Corymb is a 5th type of raceme. Here the points: corymb is a modified raceme with short peduncle. Just remember students, peduncle is nothing but the stalk of many flowers. The many flower stalk, the common axis which holds a many stalked flower is known as a peduncle. Okay, the peduncle in which it is modified raceme with a short peduncle. Okay, in which the lower flowers have much long, or we can say elongated pedicel than the upper flowers. Okay, means lower flowers and upper flowers have equal
height, but pedicel is differ in length. Means the raceme condition is arrangement of acropetalous, arrangement of flowers in a acropetalous manner. Acropetalous andra older flowers at the bottom and younger flowers at the top. Here older flower, here younger flower at the top. I will change the color of the pen, it will make it will create interest. Okay, older flower have the long pedicel. Okay, means I am going to draw here. Then how it becomes means younger flower have the short pedicel, means it's like this. The older flower have the long pedicel and younger flower have the short pedicel, means all the flowers becomes equal in height. The becomes equal in height due to the difference in the pedicel. Okay, this is known as a corymb. This is a modified raceme. Modified andre raceme olagade just modification. There is a difference in pedicel length. Okay, I can give the example here. Cassia, Cassia reticulata ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರಿ ಹೂವು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏರಿಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗೋ ಕಡೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೌರಿ ಹೂವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶಿಯಾ. After the corymb, next inflorescence, that is the umbel. Okay, umbel is also a modified raceme. Umbel anta ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೆನಪು ಬರಬೇಕು? ಅಂಬ್ರೆಲಾ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು. That is the symbol of umbel inflorescence. Okay, umbel. It is also a modified raceme. The flowers have the stalks or pedicel, means flowers are pedicellate. Flowers are pedicellate, have equal length. The pedicel is equal length, means all the flowers have the equal length pedicel. Okay, then this seems to arise from the same point at the apex of the short peduncle. Means here again I will draw, means again I will write all flowers have same pedicel, means same pedicel length. Okay, means it seems to arise from the same point at the apex of short peduncle. It's very simple. Okay, here you can see it is a modified raceme. The flowers are pedicellate. Okay, means all the flowers have the same length pedicel. Okay, it is same length pedicel. It looks it arises from the short peduncle. Consider this is a peduncle. The flowers, pedicellate flowers are attached
and thus only one point of the peduncle. It looks umbrella shaped structure. Okay, it is known as umbel. Okay, example umbel ಅನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್. ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸು. ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೂ ಎಕ್ರೋಪೆಟ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ರೋಪೆಟ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಮಿಡಲ್ ಇರೋ ಪೆಡಿಸಿಲು ಸೇಮು, ಆದರೆ ಅದು ಮೊಗ್ಗಾಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಫ್ಲವರ್ಸು ದೊಡ್ಡವಾಗಿರಬೇಕು. ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, umbrella shaped arrangement of the flowers, it is in the umbellal inflorescence. ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಬೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಂಬೆಲ್ಲಿಫೆರೇಸಿ ಆರ್ APAC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಬೆಲ್ಲಿಫೆರೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂಬೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, that is capitulum. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟ್ಯುಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರೆಸೆಮ್. ಇದು ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಭಾಳ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ನಮ್ಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಇದು. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರೆಸಿಮ್. ಓಕೆ, here the main flowering axis becomes flattened. The main axis become flattened. Main flowering axis ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಶೇಪ್ ಯಾವುದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೋಮ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. There are so many shapes of the flattened flowering axis. That flattened flowering axis is known as receptacle. Flattened flowering axis is known as receptacle. Okay, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? receptacle. Okay, many sessile flowers. Remember sessile flowers ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ? In the spike inflorescence and the catkin and ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೇಡಷ್ಟು ಶೇಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಸೆಪ್ಟೈಕಲ್ಸ್. ಆ ರಿಸೆಪ್ಟೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮೆನಿ ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ attached. Okay, they are arranged in the form of acropetalous. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಫೆಮಿಲಿಯರು ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್, ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಗೋಲ್ಡ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ರೆಡ್ ಒನ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೆಂಡು ಹೂವಿಂದು ಕಿತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಲವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಚೆಂಡು ಹೂವಿಂದು ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಒಂದು ಹೂ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಹೂ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಸೆಪ್ಟೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಆ ರಿಸೆಪ್ಟೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೆಸೈಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್.
ಅವನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ದಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ರೋಪೆಟಲಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ there is a very large and a broad receptacle and with having the florets at the edges. ನಾವು ಸನ್ಫ್ಲವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲರಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತೀರಿ. ನೋ, I don't have yellow color pen, that's why I am using the red one. Okay, inside this you can see a small minute flowers. ನಾವು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸಾರಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲವರು. ಲೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತದದು ಫ್ರೂಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಅವರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, I don't have yellow color, that's why I am using blue and red. Okay, in the sunflower just you have to understand concept. This is the receptacle. Okay, on that receptacle many sessile flowers are present. Okay, in sunflower there are two types of sessile flowers. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ದ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, here the florets which are present in the center of the receptacle, those are known as disc florets. Disc florets ಅಂದ್ರೆ flowers are bisexual. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನದವು bisexual ಅಂದ್ರೆ both the sex organs are present. Okay, ಅದರೊಳಗಡೆ the florets which are very colored, ಭಾಳ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಬ್ರಾಡ್ ಅದಾವು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿಕಲ್. ದಂಡಿಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರಿಸೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್. ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ just those are not fertile, those are having only not complete flowers, incomplete. ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೇ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಿಟ್ಯುಲಮ್. ಕೆಪಿಟ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಡ್. ಆನ್ ದ ಹೆಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅದು ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್, ಚೆಂಡು ಹೂವು ಮತ್ತು ನೀವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನೆನಪಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಿಟ್ಯುಲಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ inflorescence, that is a panicle inflorescence. Panicle inflorescence ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ರೆಸಿಮ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಮ್. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೆಸಿಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್. ರೆಸಿಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂಶುವಲಿ ಅ ಲಾಂಗ್ peduncle with a stalked flower, simple resin. Okay, resin of resin ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸಿಮ್ ಸೇರಿ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಸಿಮ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ರೋಪೆಟ್ಲಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್.
ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ರೆಸಿಮ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ this is the raceme inflorescence in which axis is branched and flowers are borne in a acropetalous on the lateral branches. Here it is raceme inflorescence in which the main flowering axis is branched and flowers are born in acropetalous succession on lateral branches. Okay. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಸೋನಿಯಾ ಡೆಲೋನಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬೇವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಫ್ಲವರ್ಸದು ಮ್ಯಾಂಗೋದು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸು ಉದುರು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಲೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾಳಿಲ್ಲ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೀ. ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನೇ, ಅದು ಟ್ರೀನು ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಟ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೀ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಉದುರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಗ್ಗಿರ್ತಾವೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಲೋನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ರೆಸಿಮ್, ಸ್ಪೈಕ್ಲೆಟ್, ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್, ಕೋರಿಮ್, umbel, capitulum and panicle. These are the types of raceme inflorescence which we studied already. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೇನು ಬರ್ತಾವೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಬೆಲ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ್ಯುಲಮ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಪೈಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೈಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಗೋಧಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು 3-4 ತೆನೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಪೈಕ್. ಅದೇ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗಡೆನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೆಸಿಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ type of inflorescence, that is cymose.
Cymose inflorescence. First we will discuss about what is cymose inflorescence. Cymose andre enu? Cymose is a type of inflorescence. Here on main flowering axis the terminal bud becomes flower. Terminal andra tip position ಒಳಗಿರೋ ಫ್ಲವರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ becomes flower. The main axis has limited or determinate. Racemose ಒಳಗೇನೆ we discussed that is a undeterminate growth, but here it is a determinate growth or a limited growth. Okay, then flowers are arranged in basipetalous manner. Already I explained this one, what is acropetalous and what is basipetalous. Basipetalous in the sense older flowers at top, younger flowers at bottom side. Okay, exactly opposite what ನಾನು ರೆಸಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಸೈಮೋಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರು, ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ನ ತೊಗೊಂಡಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ತುದಿಗಿರೋ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಬಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಮೊದಲು ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ. This one is the basipetalous arrangement of leaves. Basipetalous. Raceme ಒಳಗಡೆ acropetalous, cymose ಒಳಗಡೆ basipetalous. There are so many types of racemose inflorescence are there. We will discuss tomorrow what are the types of racemose inflorescence, in which plant we can see with the example we will discuss in the next class. Please watch the videos regularly and write the notes. If you have any doubt means you can easily ask by commenting. Okay, we will continue tomorrow with the racemose inflorescence. Thank you.